हेलो फ्रेंड्स आज चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बंधन धोरण 11 में एक नवा ज मुद्दा साथे चैप्टर चालू करीए छे। मित्रों आमांथी घणुं बधुं कटिंग थयुं छे, बहु ओछा प्रमाणमां कटिंग थयुं छे। आमां प्लस पॉइंट छे ए के दाखला नथी एटले एटला बधा दाखला आपणे गणवाना नथी। हवे नियम छे कोसेल लुईस अभिगम। नियम कयो छे? कोसेल लुईस अभिगम। पहलो ज प्रश्न तो मित्रों कोसेल लुईस अभिगम शुं छे? तो लुईस नामनो वैज्ञानिक हतो, एणे परमाणुने एक धन वीज भारित परमाणवीय कर्नल तरीके गण्यो। फरीथी शब्द बोलूं छुं, लुईसे परमाणुने धन वीज भारित परमाणु कर्नल तरीके स्वीकार्યું। आ परमाणु कर्नल में कोनो कोनो समावेश करवानो? तो ए परमाणु कर्नल में केंद्र, परमाणुनी अंदर केंद्र होय अने एनी साथे 8 इलेक्ट्रॉन आ भेगा थईने एणे परमाणु कर्नल विશે विचार्યું। एणे एवुं कीधुं के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय। बाह्यतम कोष में आपणे पण जाणीए छीए के बाह्यतम कोष में महत्तम केटला इलेक्ट्रॉन समावी शकाय? 8। एटले एक समघन कल्पना करीए। समघन एटले तमने खबर छे, आवो कोई समघन आपणे कल्पना करीए तो खूणा केटला थवाना? आ समघनना 8। तो आ समघनना 8 खूणा उपर एक एक इलेक्ट्रॉन गोठवाय छे। एटले आ रीते एक एक इलेक्ट्रॉन गोठवाय छे। तो जो आ 8 इलेक्ट्रॉन कर्नलनी आसपास समघन ना आ कल्पना हती। मैं तमने कीधुं ने आ कर्नलनी आसपास समघनना 8 खूणा पर गोठवाय छे। गणो 8 खूणा थशे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आ कर्नल जे छे 8 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय छे। ए परमाणु कर्नलनी आसपास समघनना आ समघनना 8 खूणा पर गोठवाय छे। आ एक एणे विचार आप्यो। हवे सर सोडियम होय तो सोडियमनी बाह्यतम कक्षामां एक ज इलेक्ट्रॉन, तो सोडियमनी बाह्यतम कक्षानो इलेक्ट्रॉन समघनना फक्त एक खूणा पर गोठवाय छे। तो जेम આપણે 8 इलेक्ट्रॉन गोठव्या एम जो सोडियमनो बाह्यतम कक्षामां रहेलो इलेक्ट्रॉन होय तो समघनना एक खूणा पर ते गोठवाशे। हवे उमदा वायु होय तो उमदा वायु कोने कहेवाय? के जेनी अष्टक रचना पूर्ण होय। આપણે બધા જાણીએ છીએ। તો જો ઉમદા વાયુ જેવા કે હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન, તો 8 इलेक्ट्रॉन आ परमाणु कर्नलनी आसपास रहेला समघननी 8 खूणा पर गोठवाय छे। एटले के सोडियम परमाणुनी इलेक्ट्रॉन रचना तमे लोको भणी गया छो। नियोन 3s1 लखवानी जरूर नथी, जो लखवी होय तो लखी नाखीए आपणे। तो जो सोडियम लखीए तो नियोन 3s1, तो बाह्यतम कक्षा में केटलो इलेक्ट्रॉन? 1। तो परमाणु कर्नलनी आसपास समघनना जे समघन आवेलो छे एना छेड़े एक इलेक्ट्रॉन गोठवाय। पण जो उमदा वायु होय तो एनी बाह्यतम कक्षा में तमे लोको जाणो छो, धारो के नियोन लઉં तो हीलियम 2s2 2p6, तो 6 ने 2 केटला इलेक्ट्रॉन गोठवाय? 8 इलेक्ट्रॉन गोठवी शकाय। तो उमदा वायुनी बाबतमां केटला इलेक्ट्रॉन गोठवाय छे? 8 इलेक्ट्रॉन गोठवाय छे। तो अहींया केटली बाबतो मित्रों महत्वनी छे? एक तो कर्नल तरीके गण्युं ए, समघनना जे छे ए 8 इलेक्ट्रॉन समावी शकाय। कर्नलनी आसपास जे समघन छे एना 8 खूणा पर गोठवाशे। सोडियमनी बाह्यतम कक्षानो जे इलेक्ट्रॉन छे समघनना एक खूणा पर गोठवाशे। आ रीते ज्यारे उमदा वायुनी बाबतमां 8 इलेक्ट्रॉन गोठवाय छे। हवे आ इलेक्ट्रॉननुं अष्टक विशिष्ट रीते
સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોનીય ગોઠવણ રજૂ કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનની સ્થાયી ગોઠવણી રજૂ કરે છે. હવે તમે લોકો જાણો છો સોડિયમ ક્લોરાઇડ. હવે લુઈસે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. શું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું? કે કોઈ પણ પરમાણુ જ્યારે રાસાયણિક બંધથી જોડાય ત્યારે તે અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. કયા વૈજ્ઞાનિકે પ્રતિપાદિત કર્યું? પ્રતિપાદિત એટલે કીધું કે જ્યારે કોઈ પણ પરમાણુ જ્યારે અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરે, રાસાયણિક બંધથી જોડાય, કોઈની પણ સાથે જોડાય પરમાણુ, જો રાસાયણિક બંધ જેવા કે આયોનિક બંધ, સહસંયોજક બંધ, સવર્ગ સહસંયોજક બંધ જેવા રાસાયણિક બંધથી જ્યારે પરમાણુ જોડાય તો તે અષ્ટક રચના સ્થાયી પ્રાપ્ત કરે છે. કયા બંધથી જોડાય? રાસાયણિક બંધ. રાસાયણિક બંધના મેં તમને નામ આપ્યા. કયા કયા પ્રકારના રાસાયણિક બંધ? સહસંયોજક બંધ કહી શકાય, આયોનિક બંધ. એક ઉદાહરણ અને આયનિક અને સહસંયોજક બંધની વાત કરું તો સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે લોકો અહીંયા જોઈ શકશો કે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન 3s1 છે અને ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના, ધારો કે સોડિયમ લઉં તો સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું તો નિયોન 3s1. આ સોડિયમ છે. ચલો ક્લોરીનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો શું થાય છે? આર્ગોન નહીં પરંતુ નિયોન 3s2 3p5. હવે તમે વિચાર કરો, જો આને અષ્ટક રચના અથવા ઉમદા વાયુ જેવી રચના પ્રાપ્ત કરે તો 3s નો એક ઇલેક્ટ્રોન આપવો પડે. સામે ક્લોરીનને 6 ને 2 8 થવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો પડે. તો એ જ વસ્તુ કહે છે જો સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો એ સોડિયમ આયન બને છે એટલે Na+ આયન બને છે. ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન એક મેળવે છે તો Cl- આયન બને છે. તો એ જ વસ્તુ સોડિયમ ક્લોરાઇડમાં સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન પરમાણુને આપી દે છે તો સોડિયમ ધન આયન બને છે. ક્લોરીન આયન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે છે, એ ક્લોરીન પરમાણુને આપે તો સોડિયમ પ્લસ, અને ક્લોરીન ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો Cl કેવો આવશે? માઇનસ. ઓકે, આના સિવાય ક્લોરીન, Cl2, H2, F2, હું એની વાત કરું. આ તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે પાક્કી, કારણ કે આની અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે, નિયોન થવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે Na+ બને. આ Clના અષ્ટક રચના મેળવવા માટે 6 ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ તો 3p5 છે, એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો 3p6 થઈ જાય. ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો માઇનસ, Cl ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો માઇનસ, તો સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે તો એ પ્લસ થશે. પણ બીજું ઉદાહરણ એમણે આપણને કીધું ક્લોરીન અને F2 અને H2. તો સાંભળજો, એ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી એ અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. બધા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને કે મેળવીને નહીં, કેટલીક વખત ઇલેક્ટ્રોનની શું થાય? ભાગીદારી. હવે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીનું એક Cl2નું ઉદાહરણ લઉં તો આ Cl અને અહીંયા આ Cl છે. ભણવાના જ છે ભવિષ્યમાં સહસંયોજક બંધ, પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન, તો 1 2 3 4 5 6 અને 7 થઈ ગયા. ઓકે, આ ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં પણ 7, તો 1 2 3 4 5 6 અને અહીંયા 7. તો બંને વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી એક એકની થઈ અને આ રીતે અષ્ટક રચના બંનેમાં પૂર્ણ થાય છે. ગણો તમે, આ જે ગણશો 2 2 4 2 6 2 8 થઈ ગયા. આના ગણો 2 2 4 2 6 2 8. તો Cl2, H2 અને F2માં શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારીથી અણુ બને છે. તો બે મેથડ તો આપણે સમજાય, ઇલેક્ટ્રોનની આપ-લે અને બીજી છે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. હવે આ પ્રક્રિયામાં દરેક પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. વાત તદ્દન સાચી છે. NaClમાં પણ એને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કર્યું, એટલે બંને પરમાણુઓ, દરેક પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનનું અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આમાં પણ જો બંને અષ્ટક રચના, પહેલાં 7 7 હતા, પછી બંને અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. તો મિત્રો આટલો નિયમ હતો એક કોસેલ લુઈસ અભિગમ. પ્રશ્ન પૂછાય તો 2 માર્ક્સનો તમારે આ લખવાનો, બરોબર છે? કોસેલ લુઈસ અભિગમ. હવે લુઈસે કેટલીક સંજ્ઞાઓ આપી.
કેવી રીતે? તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જે લિથિયમ છે, તો લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે લખશો હિલિયમ 2s1. સાંભળજો, બસ આમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડવી જોઈએ. હિલિયમ 2s1. સાંભળજો, લિથિયમમાં તો એસમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલો ઇલેક્ટ્રોન? 1. તો આપણે કેટલું ટપકું છે? જો આ એલઆઈનો આઈ છે, ટપકું કેટલું મૂક્યું? 1. બેરેલિયમની વાત કરું તો 2s2 આવે, તો બે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા? 2. તો અહીંયા કેટલા ટપકા મૂક્યા? 2. એક અહીંયા મૂક્યું અને બીજું અહીંયા મૂક્યું. બોરોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 3. એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં આગળ જાઓ તો 1, 2 અને આ 3 ઇલેક્ટ્રોન. કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4. યાદ આવે જ છે તમને બધાને? તો 1, 2, 3 અને આ 4 થશે. ઓકે. નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5. 5 હોવાથી અહીંયા ધ્યાન રાખજો. 1, 2, 3, 4 અને 5 આ રીતે જ ગોઠવાય. ઓકે. ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6. 6 છે તો 1, 2, 3, 4, 5 અને 6. ફ્લોરિનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7. તો તમે જોઈ શકશો 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. અને નિયોન જે અષ્ટક રચના પૂર્ણ છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે. તો આ સમૂહ સંયોજકતા લુઈસ સંજ્ઞામાં આ સમૂહ સંયોજકતા કોને? એ સમૂહની સંયોજકતા કોને કહેવાય? તો લુઈસ સંજ્ઞામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉપર આધાર રાખે. શેના ઉપર આધાર રાખે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તમે જોઈ શકો છો આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે સંયોજકતા 2, આના 3 તો 3, અથવા 8માંથી એને બાદ કરો એટલી મળે છે. તો અહીંયા 8માંથી આના 5 બાદ કરું નાઇટ્રોજનના એટલે 3, તો એ 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે -3 આવે. 8માંથી 4 બાદ કરું તો 4 એટલે કાર્બન 4 ગુમાવી પણ શકે, મેળવી પણ શકે, એટલે એના સમૂહની સંયોજકતા 4 જ રહે. ઓક્સિજનમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 છે એટલે +6 તો હોય જ, પણ સાથે સાથે 8માંથી 6 બાદ કરું તો 2 આવે. એટલે અહીંયા એવું કહી શકાય એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને 8માંથી બાદ કરતા આપણને જે પ્રાપ્ત થાય એ આ રીતે સમજાવી શકાય. ફ્લોરિનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 છે તો 8માંથી 7 જાય તો 1 આવે. ઓકે. તો ફ્લોરિનની -1 આવે. નિયોન કંઈ કરવાની જરૂર નથી. 8માંથી 8 જાય તો 0. ઓકે. તો બિંદુની સંખ્યા 8માંથી બિંદુની સંખ્યા એટલે આમાંથી આપણે બિંદુ કેટલા હતા? 5 નાઇટ્રોજનમાં. તો 8માંથી 5 બાદ કરાય એટલે 3, પણ એ -3 આવે. નાઇટ્રોજન જે હોય ને બિંદુ એ પ્લસ આવે, અને જો 8માંથી બાદ કરો ને એ માઇનસ આવે હંમેશા. એટલું ધ્યાન રાખવાનું. એટલે મિત્રો તમને આ ટોપિક ખબર પડી ગઈ હશે. બહુ જ સહેલો ટોપિક છે. એક સમઘનની પરમાણુ કર્નલ વિચાર્યો છે, એક સમઘન વિચાર્યો છે. ઉમદા વાયુમાં 8 પરમાણુ ગોઠવાય ખૂણા ઉપર સમઘનના. જ્યારે આપણે સોડિયમમાં 1 જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય, અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરે. સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, ક્લોરિન 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, સોડિયમ Na+ બને, Cl- બને, Cl2, F2, H2 જેવા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે અને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરે. આ બધી બાબત એટલે કોઈ પણ પરમાણુ જો રાસાયણિક બંધથી જોડાય તો એ સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આખો નિયમ કોસેલ લુઈસ અભિગમ, અને તમને આ લુઈસ સંજ્ઞા પણ આવડવી જોઈએ. કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ ટુ મી. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, બાય.